Good morning, students. Today we continue the surface chemistry chapter. Yesterday we learnt about some of the classifications of colloids, that is based on the charges, based on the physical states of the dispersal phase and dispersion medium, and another based on the affinity between dispersal phase and dispersion medium. Lyophilic, lyophobic, very important concept it is. Okay. Today, next concept, let's go. Another classification based on the type of particles of dispersive phase. Type of particles means, that is, we get general three: multimolecular, macromolecular, associated colloids. Very simple concept this is. Multimolecular means, see, let us take example. Mm, the multimolecular means the particle size will be very less. These molecules will be more number of molecules will be there. That is multimolecular. Example, yesterday we gave for gold. We have given some examples for lyophobic salts. Lyophobic salts. That means metallic salts. Metallic salts like ferric hydroxides, arsenic sulfide salt, then gold salt, platinum salt. The different salts we get for lyophobic salts. That lyophobic salts are this one, uh, multimolecular colloids. Multimolecular colloids means, on dissolution, a large number of substances aggregate together to form a species having a range of this one, nanometer. This we call it as multimolecular colloids. Then macromolecular colloids. Macromolecular colloids means, best example, soap solutions. ಈಗ ಸೋಪ್ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, when we wash a clothes by using soap dissolves in water. Soap is nothing but fatty salts of fatty acid. It dissociates into ions. See, we have given example. That means, in associated we concept that way. A range of the macromolecules is suitable solvents from which size of macromolecules have colloidal range. That is also macromolecular colloids means, sorry, for macromolecular colloids it is not a soap solution. For macromolecular colloids, that is, when egg is breaked and raw egg, ಮೊಟ್ಟೆನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ದೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ, ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ RCOO ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆರ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. These are some of the substance which at low concentration behaves as normal electrolytes,
but high concentration exhibit a colloidal behavior. ನಾವು ಸೋಪ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್? These are the particles formed during the when the dissociation of fatty acids. Okay, missiles another name associated colloids ಕರೀತೀವಿ. associated colloids. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಪು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟೇ, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ CMC ಅಂತ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಸೋಪ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ CMC, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CMC ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ by the missile molecules. Okay, these are the generally 3 categories. One, multimolecular colloids, macromolecular colloids, associated colloids. Associated colloids na missiles ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PPT ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ mechanism of missile formation. ನೋಡಿ, when soap is the sodium or potassium salts of higher fatty acids may be represented as this. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, sodium stearate. when dissolved in, we get RCOO minus, ನೋಡಿ, Na plus ions. RCOO minus consists of 2 parts. A long hydrocarbon chain, also called, ಅಂದ್ರೆ R part ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, R ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು R part. Okay, which is known as, ನೋಡಿ, non-polar tail ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. non-polar tail. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಲ್. ಟೈಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ we call it as this one. This is head. ನೋಡಿ, 2 parts, a long hydrocarbon chain also called as non-polar tail, which is hydrophobic in nature. Water will dissolve ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. And the another part is known as
CO- ಪಾರ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೋಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. At a critical missile concentration, anions are pulled into the solution and aggregate to form a spherical shape of the hydrocarbon chain towards the next ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೀರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಪ್ ಅಯಾನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಸಾರಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಯಾನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದನ್ನೇ ಅಯಾನಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬಟ್ಟೆನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಹಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನ ಇದು ಸಾರಿ, ಇದು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಯಾನ್. ಈ ತರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ soap. The soap molecules in which they are that the hydrophobic part of the stearate ion is in oil droplet and hydrophobic part of the grease droplets. Like ಅಂದ್ರೆ ಡರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆರ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ CO- ಮೇಲೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. This is the cleaning action of the soap. Okay. Next PPT we can go for preparation of colloids. How colloids are prepared? There are different methods. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ PPT ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, PPT ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. PPT ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ PPT ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPT ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPTನೇ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನೋಡಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸು
H2S ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ H2S ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. PHO, ಸಾರಿ ಇದು ಮೌಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, chemical methods means colloidal solution can be prepared by chemical reaction leading a formation of molecules of double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis. These molecules then aggregate to form a salts. Right? Double decomposition, oxidation method, hydrolysis. Reactions ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, then sorry. Okay, another method is Briggs-Arc method. ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Briggs-Arc method ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Briggs-Arc method 2 arcs ಇರುತ್ತೆ. 2 arcs ಸೂಟಬಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು Briggs-Arc ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕ್ ಇಂದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it is a process where precipitate, freshly formed precipitate is converted into solid colloids. ಅದನ್ನೇ peptization ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Peptization means simply, its simple definition, it is a process of conversion of freshly formed precipitate into solid by adding suitable electrolytes is known as peptization. It is defined as the process of converting a precipitate into a colloidal solid by shaking with dispersion medium in presence of small amount of suitable electrolyte. Okay, ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. Ferric hydroxide salt can be converted to same. ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು NaOH ಹಾಕಿ NH4Cl ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPT ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPT ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಲಾಟಿನಸ್ PPT ಸಾಲ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಂಟು ಸಾಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು Briggs-Arc ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತವೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಬಿಡಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ,
ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಜನರಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆ ತರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಟಲ್ ತರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ಇರೋದು, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ ಇರೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅದನ್ನ ಡಯಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಯಲೈಸರ್. Dialyzer is a membrane used to separate the purification concept of colloids. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಗ್ಸ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ colloidal solution by means of diffusion through suitable membrane. Since the particles are true solution, can pass through the animal membrane, ಅಂದ್ರೆ bladder ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು bladder ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or parchment paper or colloidal paper. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇದು 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours ಈ ತರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ presence of electric field is quite slow. The natural dialysis is quite slow. It can be made faster by applying electric field. Electric field electrodes are fitted in the compartment. The ions present in the colloidal solution migrate out opposite. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ colloidal solution by using suitable membrane, parchment membrane or bladder is known as dialysis. Electrodialysis means removal of true solution from the colloids by using electric field is known as electrodialysis. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಟಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೈಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, which are permeable to all substance except colloidal particles. Ultrafiltration may be prepared by soaking the filter paper in a colloidal solution. Hardening by the formaldehyde and then finally dried. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮೂರಿದೆ. ಒಂದು ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮೂರಿದಾವೆ. ದೆನ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಲಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? ಅದು ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡಸ್ಟ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸನ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಜು, ಮಿಸ್ಟ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಗ್, ಮಿಸ್ಟ್, ಮಂಜು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಒಂದು. ಆ ಸಾಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಅದು ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟಿಂಡಾಲ್. 1 mark ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. It may be defined as the scattering of light by the colloidal particles present in the colloidal solution is known as Tyndall effect. Next, color depends on the wavelength, size of the particle ಮತ್ತೆ wavelength ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ colloid, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು Tyndall effect. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ
ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೆಮೊ ನೋಡಿ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಅದನ್ನೇ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. Brownian movement is nothing but a zigzag movement of colloidal particles is known as Brownian movement. Random movement of zigzag movement of okay. Random movement or zigzag movement of colloidal particles is known as Brownian movement. This is very very important. This is ಅಷ್ಟೇ. Tyndall effect and Brownian movement ಎರಡನ್ನು marked definition. ಯಾಕೆ ಇವು ಮೂವ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾರೆ. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇವಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್, ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ನೇಮ್ ಕೆಟಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಟಫೋರೆಸಿಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಕೆಟಫೋರೆಸಿಸ್. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎರಡೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಟಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಬುರ್ಟಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇದು ಬುರ್ಟಾನ್ ಯು ಶೇಪ್, ಬುರ್ಟಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. ಅದನ್ನೇ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. Movement of charged colloidal particles, okay, under the influence of electric field is known as cataphoresis or electrophoresis. The movement of colloidal particles under the influence of electric field is known as cataphoresis or electrophoresis. Simple, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋ ಸಾಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್
ಅಂದ್ರೆ coagulation ಅಂದ್ರೆ ಇದು one of the method to remove the core charges on that. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ನೀರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್. ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರು, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಡಿ ವಾಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಾಟ್ ಬ್ರೌನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಅದು ರನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸೇರುತ್ತೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಮಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ the process of setting of colloidal particles is called coagulation of salt. ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ನೇ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಿಸಿಸ್, ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬುರ್ಟಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು, ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್, ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ನೀವೇನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಕೆಟ್ಟದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಡ್ಡೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ persistent dialysis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whatever may be, these are some of the methods to remove. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾಗ್ಬೋದು. Persistent dialysis, addition of suitable electrolytes. These are some of the methods to remove the charge. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಜನರಲಿ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಲಯೋಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಮಲ್ಷನ್. ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಮು ಲಿಕ್ವಿಡ್,
dispersed phase liquid. ಅದನ್ನ emulsion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. An emulsion is a colloidal dispersion in which both dispersion medium and dispersed phase are liquids. Medium, dispersed phase are liquids. Liquids ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ emulsion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದಾಗ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ OW ಟೈಪ್, WO ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇವನ್ನ ಎಮಲ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, OW ಟೈಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಕ್ರೀಮ್, ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು WO ಟೈಪ್ಗೆ ಬಟರ್, ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು OW ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು? ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನ ಬಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದೇ ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ನೀವು ಮೊಸರನ್ನ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ನೀನು 1 ದಿನ 2 ದಿನ 1 ವಾರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ನೀನು 1 ವಾರ ಇಡು, ಏನ್ ನೀನ್ ಫ್ರೀಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಇಟ್ರು ಬೆಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ, 2-3 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 3-4 ದಿವಸನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಲ್ಕ್ 3-4 ದಿವಸ ಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ OW ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, WO ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದಾಗ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫೈ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮೋಕ್, ಇದನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಅಂತ, ಸ್ಮೋಕ್ ಹೋಗುವ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮೋಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಸ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಪೆಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಮ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಟಿಗೆ ಹೊಗೆ ಬಿಡುವುದು, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೋಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಡಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಡಿ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ alum is added to water to coagulate the suspended impurities, make water fit for drinking, fit for colloidal in nature. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಲೋಷನ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಗಿರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೋಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮ ತೆಗಿತಾರೆ. ಚರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೋ ಗ್ರೋ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಎ ಹೈಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್, naturally coagulate them, which results the hardening of the leather, is known as tanning concept. Next, photographic plates and films. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ರೀಲ್ನ ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಫೋಟೋ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಬ್ಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪೇಂಟ್ಸ್, ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. These are the related with colloidal particles. Okay. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.